Hi NEET aspirants, welcome to Vari Medical Academy. Vari Medical Academy சார்பாக அனைத்து விதமான டாபிக் சார்ந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் இனி வரும் நாட்களில் உங்களுக்கு வரும். உங்களுக்கு இதை சார்ந்த சந்தேகங்கள், கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் பாஸ் பண்ணுங்க. எங்க எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் போடுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வீடியோ ரெகுலராக உங்களுக்கு வரணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Thank you. Wish you all the best. Welcome to all. Today we are discuss about Ogden in an adiabatic process. Ogden by the gas and the piston by adiabatic process. Okay. In case of isothermal process, one of the character pressure, volume, temperature. Okay. In case of isothermal process, one of the character is pressure, volume, temperature. Okay, here the temperature is constant. Temperature is constant. Then pressure and volume is changes. Pressure and volume is changed. Okay, in case of adiabatic process, the pressure, volume and temperature, everything is changed. Okay, pressure, volume, temperature, everything is changed. Okay. The gas oda character enna namakku pressure irukum, volume irukum and temperature irukum. Okay va? So this is ideal gas. Okay va? In the gas irukra in the piston oda ella side insulator ah irukum. Okay va? The bases kuda insulator da, and the piston connect பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இந்த piston கூட insulator da. Piston is also insulator. ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக எந்த ஒரு ஹீட் எனர்ஜியும் உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இது இன்சுலேட்டர்னால் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அப்போது இங்கே பிஸ்டன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அண்டு கம்ப்ரெஸும் ஆகணும். நம்ம எந்த ஹீட் எனர்ஜியும் கொடுக்கல. அப்போ இங்கே Q is equal to 0 இல்லையா? ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கல, ஆனால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அண்டு கம்ப்ரெஷனும் ஆகணும். எப்படி ஆகும்? இந்த இன்டர்னல் இருக்கு இல்லையா, இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி, இந்த கேஸோட இன்டர்னல் எனர்ஜினால் மட்டும்தான் இந்த இது பிஸ்டன் வந்து எக்ஸ்பேண்டும் ஆகும் அண்டு கம்ப்ரெஷனும் ஆகும். ஓகேவா? அப்போது ஒர்க் டன் பை த கேஸ், ஒர்க் டன் பை த கேஸ் by its own internal energy, by its own internal energy. Okay, according to first law of thermodynamics, first law of thermodynamics enna namakku, first law of thermodynamics enna, the change of internal energy is equal to heat energy minus work done இல்லையா? ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கல. அப்போது இங்கே Q is equal to 0. Q 0ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணால் the internal energy, the change in internal energy is equal to work done. அப்போ கேஸோட இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி தான் நமக்கு இங்கே ஒர்க் டன் பண்ண வைக்கிது. ஓகேவா? இப்போ del U is equal to W. ஓகே, தென் when we see about the adiabatic process, the equation of the gas by an adiabatic process, by an adiabatic process. Okay va? So pa gas oda equation என்ன நமக்கு adiabatic process oda equation என்ன? P
P into V power gamma is equal to constant. ஓகேவா, இதுதான் adiabatic process. Then next பார்க்க போகிறது இதோட work done. Work done by the gas in an adiabatic process. ஓகேவா, work done by the gas in an adiabatic process. Adiabatic process. ஓகேவா, நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் work done ஓட ஈக்குவேஷன் என்ன? The integral of initial volume and final volume pressure P into dV. ஓகேவா, this is first equation. This is work done equation. ஓகேவா, நமக்கு ஆல்ரெடி என்னன்னு தெரியும்? PV power gamma is equal to constant. ஓகேவா, இப்போ PV power gamma is equal to constant. ஓகேவா, இதில் gamma அப்படின்றது adiabatic exponent. ஸோ அப்போ gammaவை எப்படி எழுதலாம்னா CP divided by CV. The ratio of molar specific heat, the constant pressure and the constant volume. ஓகேவா, this is adiabatic exponent. ஓகேவா, இதில் இருந்து pressure P is equal to constant divided by V to the power of gamma எழுதலாமா? ஓகேவா, இப்போ work doneல pressure P க்கு பதிலாக நம்ம constant divided by V power gamma அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். சப்ஸ்டிட் பண்ணால் work done W is equal to integral of VI to VF and P க்கு பதிலாக constant divided by V to the power of gamma into dV. ஓகேவா, ஸோ இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டை இன்டெக்ரல் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை வெளியில் எடுத்துடலாமா? ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா the work done W is equal to constant the integral of VI to VF the remaining என்ன 1 divided by V to the power of gamma 1 divided by V to the power of gamma into dV. ஓகேவா, இப்போ டிவைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த V power gamma மேலே போகும்போது constant the integral of VI to VF இந்த V power gamma வந்து மேலே போகும்போது V to the power of minus gamma into dV. நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்முலா தெரியும். the integral of x power n into dx is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1ன்னு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் இது இருக்கனால இதையும் அதே மாதிரி ஃபார்மேட்டில் எழுத போகிறோம். ஸோ எழுதணும்னா work done is equal to constant into V power minus gammaவை V power minus gamma plus 1ன்னு எழுத போகிறோம் divided by n plus 1 என்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் gamma இருக்குது. ஸோ அப்போ மைனஸ் gamma plus 1 லிமிட் வந்து VI to VF. ஓகேவா, தென் கான்ஸ்டன்ட் இந்த மைனஸ் காமா ப்ளஸ் 1 இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு நம்ம லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அது வெளியில் எடுத்துடலாமா? அப்போ மைனஸ் காமா ப்ளஸ் 1 the ரிமைனிங் என்ன இருக்குது V to the power of minus gamma plus 1 லிமிட் VI to VF. ஓகேவா, ஸோ இங்கே மைனஸ் காமான் இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் 1 இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் டேமை ஃபஸ்ட்டாகவும் மைனஸ் டேமை செகண்டாகவும் மாற்றிக்கலாமா? கான்ஸ்டன்ட் டிவைடட் பை 1 மைனஸ் காமான்னு இதை எழுதலாம் இன்ட்டு V to the power of இதையும் அதே மாதிரி எழுதிக்கலாம் 1 மைனஸ் காமா லிமிட் வந்து VI to VF. ஓகேவா, இப்போ லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணேன்னா is equal to constant
divided by 1 minus gamma into first upper limit minus lower limit இல்லையா? ஸோ அப்போ VF power 1 minus gamma minus lower limit VI power 1 minus gamma. ஓகேவா? இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை உள்ளே போய் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 divided by 1 minus gamma into கான்ஸ்டண்ட்டை உள்ளே போய் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். அப்போ கான்ஸ்டன்ட் into V to the VF power 1 minus gamma minus இதுக்கும் அதே மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் into VI power 1 minus gamma. ஓகேவா? Adiabatic process. In an adiabatic process, adiabatic processல நமக்கு என்ன தெரியும்? PV power gamma is equal to constant அப்படி நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்போது அதுவே இனிஷியலாக இருந்தாலும் சரி ஃபைனலாக இருந்தாலும் சரி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் தான். அப்போது P இனிஷியல் PI into VI power gamma is equal to PF VF power gamma is equal to constant. ஓகேவா? அப்போது இங்கே கான்ஸ்டன்ட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் காமா இன்ட்டு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பதிலாக இங்கே ஃபைனல் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ ஃபைனல் டேர்மை நம்மளும் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ PF இன்ட்டு VF பவர் காமா இன்ட்டு ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது? VF பவர் 1 மைனஸ் காமா மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பதிலாக இங்கே இனிஷியல் டேர்ம் இருக்கா? ஸோ அப்போ இனிஷியல் டேர்மை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். இப்போ PI இன்ட்டு VI பவர் காமா இன்ட்டு ஆல்ரெடி இங்கே வந்து VI பவர் 1 மைனஸ் காமா இருக்குது இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இதே ஈக்குவேஷனை எப்படி எழுதலான்னா work done is equal to 1 divided by 1 minus gamma into PF into VF base வந்து சேமாக இருக்குது. ஸோ பவரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? அப்போது PF into VF பவர் gamma plus 1 minus gamma. நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இனிஷியலையும் அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம். PI இன்ட்டு VI ரெண்டு பேஸும் சேமாக இருக்குது இல்லையா? அப்போ பவரை இங்கேயும் ஆட் பண்ணணும். அப்போ PI இன்ட்டு VI பவர் காமா ப்ளஸ் 1 மைனஸ் காமா. ஓகேவா? இந்த ப்ளஸ் காமா மைனஸ் காமா டெலீட் ஆயிடுது. அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் காமா மைனஸ் காமா கேன்சல் ஆயிடுது. ஸோ இப்போ ரிமைனிங் W is equal to 1 divided by 1 minus gamma into PF into VF minus PI into VI. Okay, we already know that the ideal gas equation, ideal gas equation என்ன? PV is equal to mu into RT. This is ideal gas equation. We already know that. Okay. So, இப்போ இனிஷியலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா PI into VI is equal to mu into R into TI. Okay, this is initial term. Initial term. This is general term. ஓகேவா? சேம் இதே மாதிரி ஃபைனல் டேர்மாக இருந்தால் PF இன்ட்டு VF இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு R இன்ட்டு TF. திஸ் இஸ் ஃபைனல் டேர்ம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபைனல் டேர்முக்கு நமக்கு வேல்யூ இருக்குது, இனிஷியல் டேர்முக்கும் வேல்யூ இருக்குது. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் இங்கே போய் ஒர்க் டன் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். திஸ் இஸ் தேர்ட் ஈக்குவேஷன்.
இப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்? the work done W is equal to 1 divided by 1 minus gamma into PF into VF. அதுக்கு பதிலாக வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ work done is equal to 1 divided by 1 minus gamma into PF into VFக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ மியூ into R into TF. இந்த மியூவுக்கும் ஆருக்கும் எஃப்பை நம்ம போடலை. ஏன் அப்படின்னா இந்த மியூவும் ஆரும் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நம்ம எஃப்பை யூஸ் பண்ணலாங்க. மைனஸ் டிஐ இன்ட்டு விஐக்கு பதிலாக மியூ இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு டிஐயை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ மியூ இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு டிஐ. ரெண்டு டேர்ம்லையும் மியூ ஆர் காமனாக இருக்குது. ஸோ வெளியில் எடுத்துடலாமா? ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் டிவைடட் பை 1 minus gamma into remaining term TF minus TI. ஓகேவா? இப்போ இனிஷியல் டேர்ம் இங்கே மைனஸில் இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் ஆக்கணும்னா மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மேலே மல்டிப்ளை பண்ணால் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ மேலே மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா மியூ ஆர் இன்ட்டு டிஐ வந்து ப்ளஸில் வந்துடும், டிஎஃப் வந்து மைனஸில் போயிடும். டிவைடட் பை கீழே மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஒன்று வந்து மைனஸ் ஆயிரும், காமா வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ அப்போ காமா ப்ளஸ் 1. திஸ் இஸ் ஒர்க் டன் இன் அன் அடியபேட்டிக் ஈக்குவேஷன். சரியா? அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ். தென் இதில் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஸ்பெஷல் கேசஸ். ஃபஸ்ட்டு கேஸ் 1. In adiabatic process, adiabatic expansion. Adiabatic expansion. ஓகேவா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஸ்டனில் இதோட வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது இல்லையா? இப்போ எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு அப்புறம் இதோட வால்யூம் வந்து இன்னும் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா? அப்போது இனிஷியலாக அதோட வால்யூம் வந்து கம்மி, எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட வால்யூம் வந்து அதிகம். வால்யூம் கம்மியாக இருக்கிறப்போ ப்ரெஷர் அதிகம். ப்ரெஷர் அதிகம்னா டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆல்சோ ஹை, அதிகம் இல்லையா? ஸோ அப்போது இனிஷியலாக டெம்பரேச்சர் அதிகம், எதை விட? ஃபைனல் டெம்பரேச்சரை விட. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இங்கே ஒர்க் டன் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகேவா? செகண்ட் கேஸ் அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன், செகண்ட் பார்க்க போகிறது அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன். கேஸ் 2 அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன். ஓகேவா? இப்போ இனிஷியலாக இருக்கிற வால்யூம் வந்து அதிகம், இதில் கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோன்னா வால்யூம் வந்து இன்னும் கம்மியாயிரும். வால்யூம் கம்மியாகிறப்ப அங்கே ப்ரெஷர் அதிகம், டெம்பரேச்சரும் அதிகம். அப்போ ஃபைனல் ப்ரெஷரும் சரி, டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆல்சோ அதிகம் இல்லையா? ஸோ அப்போது ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் தான் அதிகம், எதை விட? இனிஷியல் டெம்பரேச்சரை விட. ஸோ அப்போ இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் இஸ் லெஸ் தென் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர். இங்கே ஒர்க் டன் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் நெகட்டிவ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு பார்ப்போம். அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன். This is P, this is V. ஓகேவா? ஸோ அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன். ஓகேவா? அப்போ இனிஷியலாக அதை வால்யூம் எப்படி இருக்கும்? கம்மியாக இருக்கும். எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் வால்யூம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்போ இனிஷியலாக வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும். ஓகேவா? வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும். வால்யூம் கம்மியாக இருந்தால் ப்ரெஷர் அதிகம் இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல PI VI into TI. ஓகேவா? ஸோ ப்ரெஷர், இனிஷியல் ப்ரெஷர், இனிஷியல் வால்யூம் அண்ட் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? ஸோ அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா
வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் இல்லையா? ஸோ அப்போ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ். ஸோ அப்போ கிராஃப் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ இது ஃபைனல் ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இது இனிஷியல் வால்யூம், இது ஃபைனல் வால்யூம், இது இனிஷியல் ப்ரெஷர், இது ஃபைனல் ப்ரெஷர். This is adiabatic expansion graph. Then adiabatic compression. Adiabatic compressionும் சேம் அதே மாதிரி தான். So adiabatic compression, second graph, adiabatic compression. This is P, this is V. ஓகேவா? கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னா இனிஷியலாக இருக்கிற வால்யூமை விட கம்மியாகணும் இல்லையா? அப்போது இனிஷியலாக வால்யூம் எப்படி இருந்திருக்கும்? அதிகமாக இருந்திருக்கும். அப்போது இங்கே தான் இனிஷியல் ப்ரெஷர், இனிஷியல் வால்யூம், இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போது கம்ப்ரெஷன் ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஒரு எனர்ஜியை இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது, எனர்ஜியை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா கம்ப்ரெஸ் ஆகும் இல்லையா? கம்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வால்யூம் என்ன ஆகும்? கம்மியாயிரும் இல்லையா? வால்யூம் கம்மியாயிரும், ப்ரெஷர் இஸ் இன்க்ரீஸ். ஸோ கிராஃப் இந்த மாதிரி வரும், ஆரோ மேல் நோக்கி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது பிஎஃப் விஎஃப் இன்ட்டு டிஎஃப், அதாவது ஃபைனல் ப்ரெஷர், ஃபைனல் வால்யூம், ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். This is initial volume, this is initial final volume, இது initial pressure, final pressure. That's all. Thank you.